Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Menarik dalam Ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi Bicara Adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Untuk perhatian kita bersama setiap hari Rabu, dan kita bawakan IKIM bermunajat 9 malam. Awal tadi kita dah dengarkan alunan zikir dalam Rotibul Haddad. Kita bawakan bersama untuk bacaan kita. Alhamdulillah. Terima kasih anda pun mengikuti siaran kita sepanjang minggu setiap hari Rabu untuk IKIM bermunajat. Dan dalam sesi tazkirah kita waktu ini, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazni Abdullah untuk kita dengarkan bicara. Dan kali ini Ustaz bawakan tajuk perbincangan kita tazkirah dan juga peringatan-peringatan untuk kita ni tentang kuasa doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi satu apa orang kata tazkirah kita. Kita nak dengar sedikit peringatan dalam minggu-minggu yang kita lalui duduk dekat rumah tenang-tenang waktu ini kan. InsyaAllah banyak lagi yang nak kita belajar. Sambil tu anda boleh dengar dekat radio macam biasa untuk IKIM bermunajat ini, dan juga boleh tonton serta klik button share. Bukan tonton semata, saya harap anda dapat share. Semoga ramai lagi beroleh manfaat perkongsian dalam IKIM bermunajat kita di Facebook IKIM FM. Untuk itu kita mulakan pengajian kita pada malam ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat fadilah, Encik Faiz, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rafaq syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terasa begitu pantas masa berlalu. Rasanya baru saja kita bertemu pada minggu yang lalu. Seolah-olah peredaran mingguan ini begitu pantas berlalu. Meninggalkan kita, maka rugilah seandainya kita tidak menggunakan masa yang Allah Ta'ala berikan ini sebaik mungkin untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita dah baru selesai berzikir bersama, di mana jua berada, apa jua yang kita lakukan pada saat ini, sementara untuk menanti kita melelapkan mata seperti biasa untuk kita meletakkan penilaian diri kita ini sebagaimana yang disebut tajuk pada malam ini. Kita akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi tentang kuasa doa. Sejauh mana kita menggunakan doa dalam kehidupan kita ini. Doa yang dianggap sebagai satu perkara yang satu untaian kata yang indah, satu yang boleh merubah, ataupun sesuatu ayat yang boleh melimpahkan rezeki, yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh menajamkan pemikiran, menjauhkan kita daripada masalah dan sebagainya. Kuasa doa. Dan tidak berhajat kepada saya tidak berhajat untuk mensyarahkan daripada awal definisi dan sebagainya. Cuma sebagai mukadimah awal sesi pertama ini untuk kita melihat apa yang disebutkan tentang doa itu. Doa yang dikatakan sebagai satu bentuk, kalau kita lihat sejarah, bagaimana Nabi Nuh AS diselamatkan daripada air banjir disebabkan doa. Bagaimana Nabi Yunus AS diselamatkan daripada 3 kegelapan disebabkan doa.
Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan penyakitnya dengan doa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun dengan doa. Dan Nabi SAW sendiri diselamatkan ataupun dikuatkan untuk berhadapan dengan kaum musyrikin, kaum Yahudi dengan doa. Maka pastinya ada sesuatu yang istimewa kalau kita tidak menggunakan senjata ataupun suatu perkara yang sangat hebat, yakni doa ni. Tapi perlu kita lihat sebagaimana yang disebutkan kepada kita, seandainya hanya kita menghafal, hanya kita menyebut tanpa kita memahami doa, ini juga bermasalah. Jadi sekurang-kurangnya kita nak gunakan masa dalam PKP ni, tidak dapat pergi ke mana-mana. Cuba kita tanya dalam diri kita masing-masing. Malam ini cuba kita tanya pada diri kita, sejauh mana kita menghayati doa yang kita baca selama kehidupan kita ni. Ataupun hanya dijadikan rutin hafalan semata-mata. Kan doa yang kita hafal waktu sekolah, waktu kafar dulu, sampai sekarang ni, adakah hanya menjadi rutin bacaan saja? Ataupun kalau kita nak, sebab disebutkan antara punca untuk doa itu dimakbulkan adalah salah satunya kehadiran hati nak memahaminya. Nanti kita akan bahaskan perkara tersebut. Sebab dengan doa saya nak mulakan awal ni Faiz dan saudara puan dirahmati Allah Taala. Saya nak mulakan sesi pertama ni dengan 5 perkara yang boleh kita memahami. 5 frasa, 5 ayat, 5 penegasan yang boleh kita memahami tentang keindahan doa itu sendiri. Yang pertama, doa itu ibadah yang sangat istimewa sebab ia berbentuk satu hubungan yang terus ataupun direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang doa, bahawa satu ibadah yang sangat hebat sebab ia adalah satu bentuk bagaimana kita berinteraksi secara direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan seronok, gembira untuk berdoa, kan? Sebab kita rasa bahawa ia satu bentuk kita berbisik-bisik dengan Allah, bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kesusahan ataupun kegembiraan. Kadang-kadang kita menganggap bahawa doa itu hanya dalam bentuk mungkin sedih, gelisah, sebagainya. Jadi kita tak cerita part-part yang menarik, kita tak cerita. Jadi ambil waktu juga, ambil untuk kita ceritakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma malam ni kita tanya, daripada ratusan, ribuan ataupun rakyat yang mendengar, kita yang mendengar pada malam ni, yang menonton, berapa ramai yang kita pernah bercerita dalam doa tentang masalah yang kita hadapi ketika PKP ni dalam doa kita? Adakah pernah kita menyebut, Ya Allah, ni dah PKP kali yang ketiga dah ni, Ya Allah. Ya Allah, masalah keluarga, Ya Allah. Ya Allah, pekerjaan, Ya Allah. Ya Allah, perniagaan, Ya Allah. Pernahkah kita mengungkapkan sebegitu? Kalau pernah, Alhamdulillah. Maka syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lintasan-lintasan yang pastinya tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi frasa yang pertama, kita kena ingat bahawa doa itu ibadah yang sangat istimewa sebab ia hubungannya terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, doa ini juga adalah anjuran Quran, anjuran sunnah Nabi SAW. Maka dia sebutkan anjuran ini, kenapa perlu berdoa? Saya sebutkan satu saja. Kenapa kita berdoa ni? Sebab ia bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata doa ini anjuran agama kita, doa ini anjuran yang disebut dalam Quran, banyak doa-doa dalam Quran. Banyak juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita hafal sekalipun. Jadi, kenapa perlu berdoa ni? Ia satu bentuk. Sebab ia satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat bukan? Bila merasakan bahawa bentuk pengabdian ni apa? Kita hamba yang sentiasa memerlukan Tuannya. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kejahilan, penuh dengan kemiskinan. Maka kita mengharap. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni tidaklah seperti sifat manusia. Kalau manusia lagi diminta, lagi boring. Kan lagi diminta, engkau ni sikit-sikit, engkau sikit-sikit muka engkau je. Tapi bukan. Allah Taala tidak bersifat sebegitu. Allah Taala ni lebih-lebih lagi merindui rintihan, merindui untuk kita meminta dan meminta. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat memberi itu. Ini sifat Allah Taala yang Al-Wahhab, yang Maha memberi itu. Maka kita letakkan dalam diri kita, doa itu anjuran agama. Terdapat dalam agama, terdapat dalam Quran, terdapat dalam hadis, banyak doa-doa yang boleh kita amalkan. Sebab apa perlu berdoa? Menunjukkan kita hamba yang penuh dengan kelemahan. Perasaan yang ketiga yang boleh kita ambil tentang bagaimana hadiah. Doa itu hadiah. Apa maksudnya? Hadiah yang terbaik untuk kita beri kepada seseorang. Hadiah yang terbaik untuk kita beri kepada seseorang
atau kita dapat daripada seseorang. Hadiah, saya suruh semula, hadiah yang terbaik untuk kita beri kepada seseorang atau kita dapat daripada seseorang, itulah doa. Allahu Akbar. Hebat dan indahnya agama kita ni, seolah-olah bila kita letakkan doa, saling mendoakan. Hebat hubungan sesama manusia. Kita lihat kejiranan kita, kita lihat sahabat andai kita, kita lihat saudara mara kita yang terdekat, saudara mara kita yang jauh, sukar untuk kita memberikan bantuan. Jadi berikan hadiah yang terbaik yang boleh kita berikan, berdoa. Adakah memerlukan syarat-syarat yang tertentu? Tidak terikat dengan syarat-syarat yang tertentu. Walaupun ada adab-adabnya. Kita belajar dalam kitab-kitab, ada adab-adabnya. Tapi sambil-sambil duduk malam ni, duduk kat meja dengan radio, sambil-sambil memasak mungkin, sambil-sambil mengemas rumah, boleh je berdoa kan, sambil-sambil tengok TV, nampak ada kesusahan dan sebagainya. Boleh kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil malam ni dengar suara kan DJ Faiz, kita berdoa kan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada DJ Faiz, ya Allah berikan kebaikan kepada Radio IKIM, ya Allah. Boleh kita manfaatkan waktu. Sebab ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kehebatan doa pada waktu malam. Kehebatan doa pada waktu malam. Jadi bab lain kita cerita buat tu. Alright. Yang keempat disebut sebagai satu formula. Sebagai satu formula. Maksudnya apa? Semakin seseorang itu bertambah ketaatannya, semakin mudah untuk doanya dimakbulkan oleh Allah. Ini sematkan dalam diri kita satu formula untuk kita dapatkan doa yang makbul. Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mudah untuk kita mendapat dimakbulkan doanya. Bukankah menjadi hasrat dalam hati kita setiap orang? Sebab hak milik makbul doa itu bukan milik orang-orang tertentu, bukan milik hanya ustaz je ke, hanya tok guru saja ke, hanya orang yang agama saja, bukan. Selagi kita bergelar Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kepada kita dimakbulkan doanya dengan kita menuruti syarat-syarat, dengan kita ada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh agama kita. Maka tanamkan perasaan dalam hidup kita ini, tambahkan ketaatan, doa akan dimakbulkan. So malam ini azam dalam diri kita nak tambah ketaatan, mudah-mudahan doa dimakbulkan. Yang terakhir, yang kelima, frasa yang boleh kita buat, Allah itu bersifat dengan Al-Mujib. Allah itu bersifat dengan sifat yang mengabulkan doa. Allah. Bila ada perasaan ataupun bila ada satu ilmu bahawa Allah itu maha menerima, Allah itu maha mengabulkan setiap doa, maka bertambahlah semangat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah, disebut seolah-olah kita tahu bahawa seseorang yang suka dermawan, yang suka menderma, maka kita akan pergi minta dan sebagainya kalau kita ada memenuhi hajat dan sebagainya. Begitulah kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni Al-Mujib, yang mengabulkan doa, maka kita tidak putus-putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut meminta-minta, memohon kepada Allah, pastinya ada adab-adabnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Simple ataupun mudahnya yang kita nak faham, sekadar ulang kaji malam ini, adabnya 3. Dimulakan dengan memuji Allah Taala, disusuli dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimulakan dengan menghadirkan hati, dimulakan dengan menghadirkan hati, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini yang mudahnya. Ada lagi lah, maksudnya ada, kalau kita baca dalam karya-karya kitab yang lain, ada diselitkan lagi pelbagai. Tapi yang lebih mudah yang kita faham malam ni, cuba kita hadirkan hati. Yang pertama, hadirkan hati. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, Allah tak makbulkan doa hati yang lalai. Hati yang lalai ni maksudnya apa? Hati yang lalai, hati yang tidak fokus, hati yang tidak yakin pada Allah, hati yang masih lagi melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi step yang pertama dalam adab berdoa ni, menghadirkan hati kita. Hadirkan hati. Mungkin saya pernah sebut dulu tentang adab kita berdoa, kadang-kadang kita angkat tangan, tangan menadah ke langit tapi pemikiran masih lagi memikirkan manusia. Dan tangan yang menadah ke langit tapi pemikirannya masih memikirkan mana nak minta tolong dan sebagainya. Akhirnya kehadiran hati itu tidak sampai. Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak jelas. Masih lagi meletakkan ada makhluk lain yang boleh membantu
melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirkan hati kita supaya hati tidak lalai. Yang kedua, bila disebutkan tentang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang Nabi ajar Arab Badui untuk berdoa, dimulakan dengan puji Allah, kemudian puji Nabi SAW dalam berdoa. Boleh kita rujuk pada dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dan yang ketiganya, selawat Nabi SAW, turut disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang puji Allah, selawat, dan kemudian mintalah apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan sebagai permulaan awal sesi yang pertama ini, kita memahami tentang konsep doa itu sendiri. Kita mengetahui bahawa keindahan doa itu sendiri, doa yang mampu merubah, doa yang mampu menenangkan, doa yang mampu menyuntik satu ketajaman dalam diri kita, maka gunakanlah doa dalam kehidupan kita selagi mana masih bernyawa. InsyaAllah di sesi yang kedua nanti saya akan sama tuan-tuan dan puan bagaimana disebutkan tentang ada perkara-perkara yang menghalang doa kita ini daripada dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ke mana-mana. Kita teruskan bersama IKM. Saya serahkan semula kepada Dr. Faiz. Terima kasih Ustaz. Untuk awal ini, mukadimah kita tentang kuasa doa. InsyaAllah kita nak tanam azam kita sama-sama. Kita nak pertingkatkan munajat kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa juga ujian yang kita lalui saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala lah beri jalan penyelesaian terbaik untuk setiap itu. Dan insyaAllah kita berehat seketika dalam IKIM Bermunajat. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cinta demi negara, akan terus memakmurkan jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 tamat makan nasional. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, tamat makan nasional. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Min Baharin. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam IKIM Bermunajat kita bawakan pada waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazni Abdullah. Kita dengarkan tentang kuasa doa dan insyaAllah kita nak sambung lagi. Mungkin selama ni ada orang cakap, Ustaz, saya dah doa dah Alhamdulillah. Cuma itulah letih dah Ustaz, tak nampak lagi jalannya. Tak tahulah sampai hingga ada saat yang rasa nak putus asa daripada berdoa. Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai ke sesi yang kedua dalam memahami doa yang menjadi rutin sebenarnya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa putus asa. Biasa kehidupan manusia sebegitu. Tapi bagaimana kita nak mengambil manfaat? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Allah tak makbulkan bila ada sifat tergesa-gesa dalam berdoa, seolah-olah kita nak memaksa-maksa. Dan sifat putus asa, seolah-olah kita rasa macam Allah tak makbulkan. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat Al-Mujib. Dan pastinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allah akan makbulkan doa. Allah akan makbulkan doa sama ada ditangguhkan, dilambatkan ataupun diberikan secara segera. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mungkin di akhirat kelak. Maksudnya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah tidak memberi kerana tidak memberi itu satu pemberian terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita faham tiga-tiga ni, bahawa Allah Ta'ala akan memberi, Allah Ta'ala akan menangguhkan di akhirat, Allah Ta'ala tidak memberi, kerana tidak memberi itu pemberian terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Maha mengetahui. Kita rasa kita nak benda tu sebab kita rasa seolah-olah perkara itu bertepatan dengan kehendak diri kita. Tapi kerana kejahilan, kerana kelemahan, kerana kealpaan yang menyebabkan kita tak nampak hikmah-hikmah yang lain. Kenapa Allah tidak memberi sedangkan Allah nak ganti yang lebih baik? Kenapa Allah tidak memberi sedangkan ada perkara-perkara yang lebih besar yang sedangkan kita tak mampu menghadapinya? Maka tenangkanlah pemikiran, tenangkanlah jiwa kita. Teruskan positif, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya sebut yang pertama tadi tentang konsep adab berdoa, hadirkan hati kita. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Bukankah hidup kita ni, ada ulama yang menyebut, kalau kita renungkan seolah-olah kita jadi sebegini disebabkan doa. Kita jadi begini, kita dapat bekerja hari ini. Mungkin kesan doa-doa ibu ayah kita. Kita dapat bertutur dengan baik, kita dapat bercakap, membaca, mengira, menulis. Mungkin disebabkan doa guru-guru kita. Kita mungkin dapat beraksi dengan baik pada hari ini disebabkan doa mereka-mereka yang mungkin berada di sekeliling kita. Jangan pernah remehkan doa ini. Jangan pernah remehkan doa ini. Mungkin kadang-kadang kita jumpa orang yang soleh, kita jumpa orang yang baik. Bukan sekadar manusia-manusia yang hanya berada di masjid surau saja. Tetapi kadang-kadang kita jumpa tukang sapu sampah yang akhlaknya baik. Mungkin kita boleh mohon doa daripadanya dan sebagainya. Itu kaedah, mungkin kita jadi sebegini disebabkan doa mereka yang berada di kalangan kita. Tak dinafikan. Ini JPI, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga kalau kita baca dalam karangan karya-karya kitab menyebut tentang penyebab-penyebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada riwayat yang menyebut tentang kisah ini, kisah Ibrahim bin Adham. Tetapi kalau kita melihat isinya sangat baik, untuk kita renung. Yang dikatakan penyebab tidak dimakbulkan doa itu disebabkan hati yang mati. Minggu lepas kita dah bahas tentang apa khabar hati. Tapi ulama menyebut tentang bagaimana dikatakan hati itu mati menyebabkan doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa ciri-ciri, ada beberapa perkara yang menyebabkan doa itu terhalang. Kalau saya boleh kongsi tak secara keseluruhan lah, kalau kita boleh ambil satu dua perkara. Yang pertama, kata ulama kepada kita, yang pertamanya manusia itu kenal Allah tetapi tidak memberikan hak yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia itu kenal Allah tapi tak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini penghalang untuk doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tanya dalam diri kita, bukankah kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah kita? Kita baca engkaulah yang kami sembah, engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Dan ulama tafsir menyebut tentang sembah kemudian berdoa. Kadang-kadang ada manusia yang mengambil konsep berdoa, mengambil konsep mohon pertolongan tapi tidak mampu menyembah. Akhir sukar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ini kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat kami sembah ya Allah. Kita sembah Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah kita faham, kita tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akhirnya kalau kita tak tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sukar nak dimakbulkan doa. Yang kedua, disebutkan kepada kita manusia itu membaca Quran tapi tak tunaikan hak-hak pada Quran. Allah ini jangan jadi pada kita. Manusia yang hanya baca Quran seolah-olah dikatakan hanya mendapat surat cinta tapi tidak membaca ataupun tidak mengamalkan isi-isinya. Seronok dapat surat tapi tak membaca, apa gunanya? Ada manusia yang mengumpulkan Quran, hanya manusia yang seronok dapat hadiah Quran tapi tidak membaca dan mengamalkannya. Quran yang digunakan hanya untuk hadiah, Quran yang digunakan hanya untuk mempamerkan, Quran yang hanya digunakan untuk menghalau hantu, semata-mata saja saya sebut. Artinya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang sepatutnya Quran itu dibaca, dihayati, diberikan hak yang terbaik. Cubalah sebaik upaya kita baca Quran dan cuba menghayati ayat-ayat di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, disebutkan kepada kita tentang mengaku bahawa iblis itu musuh kita. Mengaku bahawa syaitan itu musuh kita. Tetapi kenapa masih lagi diikuti tuntutannya?
kenapa masih lagi diikut arahan-arahannya, seolah pujukan syaitan itu. Pujukan syaitan itu masih lagi diikut. Ini penyebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebab. Sebab akhirnya syaitan ni tak pernah membawa kita kepada kebaikan. Syaitan akan bawa kita kepada perkara yang haram dan sebagainya, pemakanan yang haram, pakaian yang haram dan sebagainya. Ini penyebab. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bermusafir dalam kusuk masai, menandatangannya ke langit. Dah ada konsep-konsep untuk dimakbulkan doa. Tapi mana mungkin nak dimakbulkan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab pakaiannya haram, makanannya haram dan sebagainya. Jadi hati-hati, sekali kita dah buat MOU untuk kita melawan syaitan, maka selamanya saya pakai istilah MOU dah. Maka kita buat perjanjian untuk kita tidak menuruti syaitan, maka selamanya lah kita berjuang habis-habisan. Malam ni kita dengar, maka malam ni pun kita a'udzubillah minasyaitanirrajim, kita lakukan seboleh-bolehnya. Jangan lagi menuruti syaitan, sebab ia penghalang doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah banyak hajat-hajat kita di atas muka bumi Allah ni? Banyak kan hajat kita, hajat itu, hajat ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita solat hajat, kan kita sujud lama. Ini bagus, alhamdulillah. Ini tempat-tempat yang dimustajabkan, tempat-tempat yang dimakbulkan, ada waktu-waktu yang dimakbulkan dan sebagainya. Yang keempat, antara punca doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku bahawa cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi meninggalkan sunnah. Kita mengaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu junjungan, contoh tauladan dan sebagainya, tetapi tidak mahu menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mahu untuk menuruti di segenap aspek. Bukan sekadar hanya kita pakaian dan sebagainya saja, tapi cuba kita lihat sebagai seorang suami pada malam ini, adakah kita bersifat dengan sifat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, bercakap baik dengan ahli keluarga, memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarga. Jadi kita kena muhasabah bersama. Dan sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atuk, bagaimana kita mencontohi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan kita. Kita kata kita cintakan Nabi, maka kita nak berusaha sedaya mungkin untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saya sebut 5 je, yang terakhir yang jadi penyebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang menginginkan syurga tapi tidak mahu melakukan amal soleh. Mana mungkin manusia yang panjang angan-angannya sebegini, nak syurga, nak masuk ke dalam syurga, tapi amal soleh tidak mahu dilakukan. Ini disebutkan dalam hadis yang bagaimana manusia tersebut tenggelam dalam angan-angan kosongnya, yang menyangka bahawa Allah itu bersifat pengampun. Tak apalah, biarlah Allah kan pengampun, dia tak bertaubat pun. Dan takkan Allah tak faham PKP ni, kan tak nak semayang, kan tak apalah Allah faham kot. Akhirnya menyangka, sangkaan di sini tertipu dengan belitan syaitan. Maka kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, buat amal soleh. Sebab takut-takut kita tergolong nak masuk syurga tak buat amal soleh, ini menyebabkan doa kita susah, sukar untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 perkara tu, sama-sama kita muhasabah, kenal Allah, baca Quran, jangan ikut iblis, cinta ke Rasul, nakkan syurga. Sebaliknya jangan kita lakukan, supaya ini menjadi salah satu penyebab doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil kesempatan sikit DJ Faiz, sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita nak akhirkan dengan mungkin nak sebagai satu mesej kepada diri kita masing-masing. Sebab kita berbincang tentang kuasa doa, saya nak kempen kepada diri saya, kepada para pendengar di luar sana, untuk kita mari sama-sama kita ambil manfaat sebagaimana yang saya sebut awal tadi, ketika perkongsian awal tadi, nak memahami doa yang kita lafazkan. Salah satunya yang nak dikongsikan pada malam ini, kita memahami doa ketika kita solat. Kita memahami doa ketika kita solat. Ya, kalau ada kelapangan waktu ketika PKP, mungkin yang bekerja di rumah dan sebagainya, cuba kita teliti. Dalam solat itu ada banyak doa-doa yang boleh kita ambil manfaat. Saya nak kempen malam ni, cuba kita memahami doa duduk di antara 2 sujud. Doa duduk di antara 2 sujud. Ini doa yang baik. Kita ada Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ada 8 doa. Ada 8 doa yang baik, yang kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita tahu itu doa dan sebagainya, tapi kadang-kadang mungkin kita tak memberikan fokus. Kadang-kadang Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Allahu Akbar. Saya. Kita ambil manfaat malam ni sebagai penutup perkongsian ni. Mari sama-sama kita tanam azam
untuk kita memperbaiki kualiti solat kita dengan kita merenung bacaan apa yang kita baca sebenarnya. Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Rabbi firli warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, tutup aib aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat darjat aku ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki pada aku ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan kesihatan yang baik kepada aku ya Allah. Wa'afu anni, ampunkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Indah kan? Jadi kita baca ya Allah, rupanya kita minta pada Allah, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya Allah tolong sayang kepada aku ya Allah. Ya Allah tutup aib aku ya Allah. Ya Allah angkat darjat aku ya Allah. Ya Allah aku nak rezeki ya Allah. Ya Allah berikan petunjuk ya Allah. Bukankah lebih indah seolah-olah kita tak nak lepas solat tersebut. Ya akhirnya kita lebih gembira untuk solat, walaupun disebutkan kita akan mengetahui Nabi sebut ketika sujud tu doa dimakbulkan, maka kita akan seronok untuk sujud ketika setiap doa. Saya ambil satu lagi contoh di Faiz, perempuan ketika kita berdoa, doa qunut ini juga doa yang baik. Mungkin ada sahabat-sahabat atau perempuan yang dah menghafal doa duduk antara dua sujud, cuba tengok doa qunut. Doa qunut juga baik untuk kita memahami Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Kalau kita memahami maksud-maksudnya. Saya petik satu je. Afini fi man Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Ini selalu saya sebut ni dan berkatilah apa yang telah engkau berikan. Wa barik li fi ma a'tait, berkatilah apa yang telah engkau berikan. Bila Allah Taala berkati kita, maka apa yang Allah Taala berikan, keluarga, pekerjaan, harta benda, bila Allah Taala berkati, maka akan bertambah kebaikan dalam hidup kita. Bukankah lebih menggembirakan bila kita baca doa itu, kita memahami. Dan setelah, kalau kita Ustaz dah selesai dah doa selepas sembahyang, doa waktu sembahyang dah semua dah selesai dah, maka cuba kita memahami doa selepas sembahyang juga. Walaupun doa bahasa Melayu tak ada masalah pun, doa bahasa Melayu, mungkin ada yang berdoa Jawa, yang terpulang, tidak ada masalah. Tapi doa-doa yang baik yang boleh kita amalkan, doa dalam Quran, doa berdasarkan hadis Nabi, kita nak faham maksud-maksudnya. Banyak tinggalan. Saya kempen pada tuan-tuan, faham Quran, boleh faham doa-doa ni. Mungkin doa-doa dalam semayang, Rabbi firli warhamni wajburni tu. Kalau yang dah tu, boleh tengok dalam kitab Al-Azkar. Banyak karya Al-Imam Nawawi, banyak doa-doa yang baik yang boleh kita baca. Ini ambil peluang-peluang sebegini. Dan dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi ajar kepada kita banyak doa-doa yang baik yang kalau kita lihat, tak sempat pun kita nak sibuk-sibuk untuk menyibukkan diri kita melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apa susah strategi? Sekurang-kurangnya PKP ni, bila dah dilanjut dan sebagainya, satu hari hafal satu doa pun statik. Saya kempen untuk saya juga kan, sama-sama. Tengok doa, jangan doa statik je, doa sama je. Doa kita darjah 6 dulu, sama dengan doa 60 tahun sekarang ni. Tak berubah pun. Kalau anak kita dengar, doa waktu anak kita kecil, sampai anak kita dah tingkatan 5 dah. Anak kita ayat sama doa. Kan? Tapi alhamdulillah terbaik, tak ada masalah. Cuma kita nak upgradekan amalan kita. Sifat orang beriman tidak pernah berpuas hati dengan amal yang dilakukan, melainkan nakkan kelebihan, nak menambahkan lagi kebaikan. Jadi akhir tuan-tuan, saya nak akhirkan doa itu bukan sekadar permintaan, tetapi doa itu juga satu sifat kehambaan. Doa itu sekaligus satu tuntutan, satu target dalam kehidupan, dan sekaligus lambang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini manusia-manusia yang dimakbulkan doanya, dan mudah-mudahan doa kita sentiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita akhirkan pertemuan kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya sami'ud du'a ya mujib ya Allah. Kau Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Malam ini kami sama-sama dalam program munajat IKIM ni ya Allah, kami berdatangan kepadamu ya Allah, tangan yang penuh dengan dosa ni ya Allah, mulut yang membacakan doa, mulut yang mengamin, mulut yang banyak melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, kami pohon kepadamu keampunan ya Allah. Kami pohon kepadamu keampunan ya Allah. Kami pohon kepadamu keampunan ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami pohon kebaikan kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah.
ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Allah, di mana jua mereka berada. Seandainya mereka sudah tiada, letakkan mereka di sebaik-baik tempat sisimu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan kami, ampunkan dosa anak-anak kami, berikan yang terbaik kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami para suami untuk pimpin tangan anak isteri kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, beri peluang kepada kami ibu-ibu untuk pimpin, untuk jadikan keluarga kami keluarga yang mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lemah, kadang-kadang kami sedih, kadang-kadang kami gelisah. Kuatkan hati kami, ya Allah. Kuatkan hati kami, ya Allah. Kuatkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, berikan peluang kepada kami untuk kami jadi manusia yang bermanfaat di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami selama ini, ya Allah. Terimalah amal solat kami, amal sedekah kami, amal puasa kami, amal perkara yang bermanfaat dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang sentiasa memberikan manfaat kepada manusia lain. Andai ada di antara kami pada malam ini yang sedang mendengar, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, kami mohon kepada-Mu, sembuhkanlah, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Andai ada di antara kami yang sedang diuji dengan masalah keuangan, hutang piutang, langsaikanlah, ya Allah. Andai ada di antara kami yang sedang diuji dengan masalah rumah tangga, jadikanlah keluarga mereka keluarga mawaddah warahmah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan kuasa doa. InsyaAllah tanam azam saya dan juga semua agar macam Ustaz sebutkan tadi, apa yang boleh kita buat, kita hadirkan diri kita ketika nak berdoa. Jangan sambil lalu di jalan tiba-tiba tak ada rasa kehambaan macam Ustaz sebutkan tadi, tak ada rasa nak memohon dengan penuh rasa kehambaan itu, insyaAllah. Semoga doa-doa kita dimakbulkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua doa-doa kita dalam suasana kita berhadapan dengan, saya percaya ada pelbagai bentuk ujian yang kita lalui saat ini. Semoga salah satunya juga diberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk peringatan dan juga pesanan-pesanan itu. Di kesempatan kita jumpa minggu hadapan Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih juga kepada semua yang menonton di Facebook, yang komen, yang share, silakan. Semoga ramai boleh manfaat. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. IKIM bermunajat kembali semula minggu hadapan, Rabu 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Imam Asy-Syafi'i merupakan tokoh ulama yang sangat terkenal dan berjasa kepada dunia pengajian Islam. Malah ketinggian ilmu Imam Asy-Syafi'i diakui kawan dan lawan. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada ketika usianya 10 tahun, ibu Imam Asy-Syafi'i membawanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan selepas itu beliau tetap berada di kota itu untuk menuntut ilmu. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i memulakan perguruannya dengan Muslim bin Khalid Al-Zanji, iaitu mufti kota Mekah ketika itu. Imam Asy-Syafi'i kemudiannya berhijrah ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik bin Anas yang juga pengarang kitab terkemuka iaitu Al-Muwatta. Ketokohan Imam Asy-Syafi'i sebagai murid terpintar Imam Malik bin Anas mula diiktiraf ramai, apatah lagi keupayaan beliau menghafal keseluruhan kitab Al-Muwatta pada usia 15 tahun. Imam Asy-Syafi'i adalah pelopor bagi ilmu usul fiqh
serta pengasas kepada mazhab Syafi'i. Kebijaksanaannya merumuskan suatu rumusan tentang hukum dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Aliran fiqh Imam Asy-Syafi'i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau percaya menggabungkan antara dalil nakli dan akli. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami Al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Imam Asy-Syafi'i kembali menemui penciptanya pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 19 Januari 820 Masihi di Mesir pada ketika usia 54 tahun. Beliau mewariskan kepada dunia Islam sebuah kitab yang paling agung dalam bidang usul fiqh berjudul Ar-Risalah. Kitab ini adalah yang terawal dalam menyatakan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i juga meninggalkan kitab fiqhnya yang termasyhur berjudul Al-Um. Sesungguhnya ilmu Imam Asy-Syafi'i dapat diumpamakan seperti lautan yang sangat luas dan mendalam, di mana di dalamnya terdapat pelbagai mutiara yang masih belum tersentuh oleh tangan manusia sehingga ke hari ini. Moga-moga Allah mengganjari jasanya yang banyak dan merahmati ruhnya. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap 15 saat. Paling lama 30 saat. Perlu lihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impak. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euforia Islami. Kematian adalah kemestian dan hakikat kejadian. Di perjalanan menuju Tuhan, menyahut seru, menerima panggilan, sujud pada kebesaran. Lahir, hidup dan mati adalah lagu-lagu nisbi dalam edaran bersama kelahiran, bersama kehidupan, bersama kematian. Dan manusia kehilangan. Kerana demikianlah, satu ketibaan yang menggemparkan, yang membimbangkan, yang menggembirakan. Pun jua dalam kematian, manusia punya berupa-rupa rasa paling ketara. Kematian adalah milik kejadian, adalah milik kewujudan yang tidak punya masa terpisah dan ruang terluang yang saat ke saat paling hampir dan berakhir. Kematian adalah kemestian, adalah milik kejadian. Bila sampai waktunya yang tidak akan terungkapkan, bahwa baru tadi aku mati, tidak usah ditangisi. Aku hidup kini, mau sujud kini, mau sujud kini, mau sujud pada Ilahi. Pun jua kematian adalah hakikat kejadian. Kerana demikianlah waktu-waktunya kedengaran, hari-hari yang begitu berlalu. Saja itu tadi ditulis oleh E. Aziz Deraman 25 Jun 1978.